pray that this praise and worship everyone would think about the lyrics from the songs. In the name of Jesus Christ, amen. Please stand. Everything starts in you, made to be beautiful. Nothing could tear your heart from the covenant you made for love. Everything moves in time, played into your design. Nothing could tear your heart from the words you died to save. You fall like rain in fire and thunder. The mountains melt like wax before you. Everything finds its place, folding beneath your ways. Nothing could stand against your resurrected name. You fall like rain in fire and thunder. The mountains melt like wax before you. Your kingdom reigns in everlasting grace and wonder. Your love making all things new. Your love making everything beautiful. My God, making all things new. Everything turning from ruin to life in you. Making all things new. Everything turning to something so beautiful. Your goodness, your mercy, your promise crashing down like rain. Your glory, your presence breaking out like rain in fire and
Your mercy paves the road ahead, unexpected. You are always good. You are always good. Light up the way of your heart. Move me like you to the mountains. Move me like you to the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected and the wonder of your shadows stay. And I won't be afraid. In every way, we never fail. So have your way. Keep us, and I'll sing your praise. Fix my heart to yours, ready for the unexpected, ready for what you will do next. Light up the way of your heart. Move me like you to the mountains. Move me like you to the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected and the wonder of your shadow stay. And I won't be afraid. In every way, we never fail. So have your way. Keep us. I'll sing your praise. Fix my heart to yours, ready for the unexpected, ready for what you will do next. So take another step. Yes, what have you done for me on the cross? Accused in absence of wrong, a sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart.
move on to the Apostles' Creed. Big loud voices. Three, two, one. Betty, come and pray for us before we start. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day. Thank you for giving us such lovely weather. Thank you for gathering everyone here today. I pray for those who couldn't make it today and those who are sick, and I pray that you'll heal them. I pray that throughout the week we will constantly be thinking about you. I pray this in the name of Jesus Christ, amen. I'll read today's passage, just follow along. 3, 2, 1. Come, let us sing for the joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the King of above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massah in the desert. Amen. 네, 제가 기도하고 말씀을 우리 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 감사주일로 저희들 모여서 주님 앞에 예배 드리러 나왔습니다. 하나님 아버지 이 예배가 저희들이 그냥 주일에 되면 그냥 교회 나와서 이렇게 친구들 만나고 하는 그런 너무나도 당연한 일상이지만 그렇게 그냥 흘러가는 것이 아니라 정말 주님께서 주신 그 예배의 기쁨을 맛보는 참된 예배의 자리가 되게 하여 주시옵소서. 저희 마음을 여시고 저희의 예배를 받으시고 또 저희 정말 주님께서 주시는 은혜들을 정말 기쁘게 맛보고 돌아갈 수 있는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 저희들 사모하는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 반갑습니다, 여러분. 잘 지내셨어요? 네. 네. 요즘 감기 걸리신 분들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 지난주도 안 나왔다 오늘 나오시고 뭐 이렇게 하는 것 같은데 여러분 건강 잘 여러분 지키시기 바래요. 그래서 손 많이 씻으니까 좀 감기 좀 덜 걸리지 않아요? 그래도 네, 저는 올해 한 번도 안 걸렸어요. 감기 대단하죠. 네. 네, 얼마나 깨끗하게 몸을 잘 관리하는지 알 수 있겠죠? 네. 웃으라고 한 얘기인데요. 네. 여러분 하나님께서 우리를 택하시고 이렇게 하나님을 우리를 택하시고 부르셔서 자녀 삼으시고 땅을 통해서 우리에게 수많은 곡식들을 또 맺게 하시고 그거를 뭐 소가 먹고 우리는 고기도 먹고 쌀도 먹고 빵도 먹고 이렇게 하나님께서 다 공급하시는 걸로 우리가 살고 있음이 얼마나 감사한지 몰라요. 그죠? 여러분 일주일 동안 하나님께서 주신 은혜에 대해서 잘 묵상했을 거라고 생각합니다. 우리가 숙제를 내줬는데 네, 대부분 여기 오셔서 이제 쓰신 분들이 좀 있는 것 같고 오늘 아침에 쓰신 분도 있고 어제 저녁에 쓰신 분도 있어요. 네, 근데 주중에 쓰신 분도 혹시 있을 거라고 기대해 봅니다. 하나님께서 정말 기뻐하셨을 것 같아요. 이러한 특별한 감사주의를 저희들이 교회에서 이렇게 정해가지고, 그러니까 기독교에서 정해서 섬기게 우리가 이렇게
하나님께 감사할 것들을 생각해 보게 해주신 게 제가 얼마나 감사한지 몰라요. 왜냐면 우리 사람들이 자꾸 잊어버려요. 감사해야 될 일들이 너무나도 많은데, 그래서 이렇게 절기로라도 우리가 그것을 기억해서 하나님께 감사할 수 있음이 너무나 감사합니다. 오늘 시편 95편 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 하시고자 하는 말씀을 듣도록 하겠습니다. 우리 다 같이 한번 이렇게 따라해 볼까요? 가슴에 손을 올리고, 네, 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 말씀하십시오. 제가 따라가겠습니다. 네, 성령님 저희와 항상 함께하여 주십시오. 네, 이런 마음으로 오늘 말씀을 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀에 여러분 지금 읽어봤듯이 두 가지 대비가 나와요. 하나는 Thanksgiving이고요. 하나는 Hardened Heart예요. 예, 8절에 보면 너희 마음을 딱딱하게 하지 말아라, 그렇게 말씀이 나오거든요. 이 두 가지 컨트라스트를 생각하시면서 오늘 말씀을 쭉 보면 좋겠어요. 1절부터 7절까지는 우리를 만드시고 이 우주를 오퍼레이팅 하시는, 네, 크리에이터이기도 하시면서 오퍼레이터이기도 하신 하나님, 우리에게 또 살베이션을 베푸셨죠. 구원을 주셨죠. 그 다음에 우리를 테이크 케어 하시고 우리를 돌봐주신 사랑의 하나님에 대한 이야기가 나오고요. 그래서 기쁘게 소리치고 외치면서 노래하고 찬양하고 그분 앞에 무릎 꿇고 나와 가자, 말씀을 들으러 가자 하고 선포하는 시편 기자의 어떻게 보면은 초청이에요. 그죠? 감사함으로 예배하자라고 예배하자는 내용이에요. 8절을 보면 마음이 딱딱하게 하지 말아라 라는 경고의 말씀이 나옵니다. 이집트에서 우리가 이스라엘 백성이 종살이 할 때 그 기도를 들으시고 하나님께서 구원해내셨죠. 광야에 40년 동안 한 번도 굶기지 않으시고 다 먹이셨죠. 물이 없으면 물을 내셨죠. 반석에서 물을 내셨죠. 앞에 강이 가로막으면 강길을 여셨죠. 성벽이 가로막혀 있으면 성벽을 무너뜨리셨죠. 그 하나님께서 모든 이 구원의 길을 이끌어내셨던 것을 기억해야 되는데, 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 불만 불평으로 살았던 이스라엘 백성들을 예로 들고 있습니다. 오죽하면 하나님 말씀을 받으러 모세가 산에 올라갔을 때 황금 그 사이를 못 참고 황금 송아지를 만들어서 그것을 섬기질 않나. 근데 이집트 사람들은 이집트에서 종살이 할 때가 그래도 좋았네, 이런 이야기까지 터져 나오는 그런 불만 불평의 아이콘이에요. 그래서 딱 집어서 오늘 말씀을 하고 계세요. 이 두 가지 컨트라스트를 잘 기억하시면서 오늘 말씀을 들으셨으면 좋겠어요. 우리 가운데도 이런 두 종류의 사람으로 나뉘어요. 우리는 예배 가운데 나와 있잖아요, 지금. 그렇죠? 하나님의 말씀을 듣기 위해서 하나님이 예수가 그리스도시라고 선포하여 이 자리에 나와 있는 하나님께 구원의 초청을 받은 사람들이에요. 그럼에도 불구하고 이 두 가지의 사람들로 우리 안에도, 내 자신 안에도 구분된다는 것들을 여러분 생각하시면서 오늘 말씀을 이어나가도록 하겠습니다. 여러분, 우리가 살다 보면요, 아주 다양한 사람들을 만나요. 그죠? 이상한 사람도 있고요. 그다음에 저같이 재밌는 사람도 있고요. 네. 제 입으로 재밌다 그러니까 좀 그렇죠. 네. 못된 사람도 있어요. 그다음에 참 좋은 사람도 있습니다. 그 중에 제가 제일 좋아하는 사람은 어떤 사람이냐면요, 내가 그냥 나의 존재만으로 기뻐해 주는 사람. 그냥 나만 가면 막 좋아해 주는 사람. 여러분, 강아지 우리가 왜 이뻐해요? 강아지는요, 제가 딱 나타나면요, 제가 예전에 길렀었는데 가면 미쳐요. 뭐 오줌을 쌀 정도로 좋아해요. 네. 여러분, 강아지 키워보셨어요? 여러분, 그런 사랑을 받는 거 얼마나 행복한 일이에요. 그죠? 저도 그런 사람이 너무 좋아요. 여러분, 지난주에 우리가 거짓에 대한 이야기를 하면서 그런 말씀을 드렸어요. 하나님 말씀이 내게 임하시면 무엇이 진리인지 알게 되고요, 진리가 아닌 것들을 싫어하게 되죠. 그래서 내 안에 거짓이 물러나게 돼요. 거짓 없이 살고 싶은 욕망들이 일어나죠. 그와 더불어 또 하나 일어나는 건요, 사랑이신 하나님께서 내 안에 거하시기 때문에 내 안에 사랑이 넘쳐나기 시작해요. 왜냐면 그분이 베풀어 주신 그 십자가의 은혜가 감격스럽기 때문에
정죄하는 마음이 아닌 사랑하는 마음들이 막 일어나기 시작해요. 내가 어떤 은혜를 받았는데, 그죠? 그래서 거짓이 보이지만 그것을 정죄하는 사람이 되는 게 아니라 사랑으로 감싸 안고 죄를 더 이상 짓지 않도록 이끌어주는 사람이 되겠죠. 죄를 용서해 주되 죄를 모른 척하지 않는 사람. 그렇지만 그 죄를 멀리하고 이제부터 하나님 사랑 안에 바로 살아갈 수 있는 사람으로 사랑으로 인도해 주는 사람들이 되겠죠. 그래서 거짓으로 포장하지 않아도 내가 거짓말을 하지 않아도 나를 받아들여 주는 사람. 쟤한테는 내가 가면을 쓸 필요가 없어. 그냥 나 그대로 나가도 인정해 줘. 마치 강아지처럼. 강아지가 뭐 내가 회사 사장이라서 반겨주나요? 안 그렇잖아요, 그죠? 나 그냥 내가 있는 것만으로도 막 좋아해 주잖아요, 그죠? 그런 사랑이 가득한 사람이 좀 실수해도 용납해 주는 사람, 그런 사람이 되어가는 거죠. 왜냐하면 예수 그리스도께서 우리를 그렇게 용서해 주셨기 때문에. 내가 뭘 해서 용서해 주셨나요? 아니에요. 단 하나 했어요. 내가 죄를 지금도 계속 지을지 몰라요. 그런데 단 하나인 건 하나님, 제가 죄인입니다. 나를 구원하여 주십시오. 제가 저 스스로를 구원할 수가 없습니다. 아무리 노력해도 잘 안 돼요. 또 거짓말이 나와요. 그렇지만 하나님, 저를 받아주십시오. 제가 주님 없이는 살 수가 없습니다라고 나아가는 사람, 그런 사람을 하나님께서 받아주시지 않았습니까? 그렇죠? 네. 여러분에게 그런 사람이 누군가요? 주변에 그런 사람도 있어요. 생각해 보세요. 여러분을 존재만으로 기뻐해 주는 그런 사람들이 있나요, 여러분? 있어요. 대부분 가족이 그렇죠. 그죠? 가족들이 그래요. 이 화상 뭐 이렇게 말하지만 아유, 넌 도대체 왜 그래? 도대체 누굴 닮았냐? 이렇게 말씀하시지만 사실은 여러분 존재만으로 정말 기뻐해 주는 사람들이에요. 그죠? 그다음에 부부 관계가 있어요. 부부. 여러분 아직 모르겠지만 여러분 엄마 아빠가 뭐 가끔 싸우긴 하실지라도 여러분 잘 보면 부부 관계는 하나님께서 가족을 만든 최초 아담과 하와를 볼 때도 남자와 여자를 만나게 하셨어요. 저희 부부도 그런 모습들, 서로 부끄러워하지 않는, 서로 용납하는 그런 모습으로 살아가려고 많이 노력하고 있습니다. 여러분, 이것을 인간관계를 뛰어넘어서 영적인 관계를 통틀면 바로 하나님 앞에 우리가 그런 사람들이죠. 하나님께서는요, 여러분 존재만으로 너무나도 기뻐하세요. 존재만으로 너무나도 기뻐하십니다. 모든 것을 통틀어 하나님과 나의 사이가 바로 그러한 관계가 되는 거예요. 그런데 이런 관계는요, 여러분 서로 너무 편하고 너무 늘 있다 보니까 시간이 갈수록 소중함을 잃어버려요. 여러분 가장 함부로 하는 사람이 누구예요? 베티, 가장 좀 심한 말을 했던 사람이 누구예요? 엄마일 것 같아요, 그죠? 아닌가요? 저는 그랬어요. 네, 여러분 어때요? 여러분이 가장 편한 사람, 여러분이 아무렇게나 해도 받아들여주는 사람에게 여러분은 가장 심한 말을 해요. 그렇지 않아요? 다 그래요. 왜냐면 너무 편하니까. 예전에 제가 한참 말을 안 들었을 때 우리 어머니가 그런 말씀 하신 적 있어요. 우리 어머니가 뭐라고 말씀하시냐면 넌 내가 죽은 다음에 후회하지 말고 지금 잘해라. 그런 말씀 하신 적 있어요. 얼마나 말을 안 들었으면 그런 말씀 하셨겠어요. 여러분 가장 소중한 사람은 이미 내 옆에 있는데 우리가 그 사람이 가장 소중하다라고 깨달을 때는 그게 없어졌을 때 주로 깨달아요. 제 나이가 되면 제 주변에 친구들 부모님이 많이 돌아가세요. 왜냐하면 제가 이제 46살 정도 됐거든요. 제 친구들 보면 이제 부모님이 하나 둘씩 돌아가실 때가 좀 됐어요. 네. 그다음 좀 이렇게 막내인 친구들은 부모님 돌아가신 친구들이 꽤 있어요. 근데 그 친구들이 가장 부모님 돌아가실 때 슬퍼하는 일들이 무엇이냐면 그 소중한 분을 소중하게 안 대했던 기억들 때문에 그래요. 내가 이럴 줄 알았으면 부모님이랑 여행이라도 한번 갈 걸. 왜 남들이랑 맨날 놀드는 거는 왜 내가 가장 소중하다고 느끼는 가장 소중한
부모님과 안 했을까? 내가 친구들이랑 놀러 가고 노래방 가고 할 때 엄마 아빠랑 한번 갈 걸. 내가 친구 만나서 맨날 놀고 햄버거 먹을 때 엄마 아빠랑 한번 할 걸. 그게 그 친구들의 마음을 가장 많이 괴롭혀요. 부모님 떠나셨을 때. 저도 생각해 봐요. 우리 부모님과 제가 보낼 수 있는 시간이 얼마나 될까? 저는 1년에 한 번 우리 부모님 뵙는데 1년에 한 번 뵙는다고 생각하면 앞으로 한 10번 뵐까요? 네, 그런 생각하면 되게 슬퍼요. 그래서 이 소중함을 떨어져 있을 때 많이 좀 생각하게 돼요. 여러분, 제가 지금 하나의 예를 들었지만 여러분들 한번 여러분 인생에서 생각해 보십시오. 여러분의 가장 소중한 것들은요, 어디 있나요? 어디 있어요? 사실 지금 우리 곁에 늘 있어요. 이미 우리는 다 받아 누리고 있어요. 사람들 빼고 다른 거 생각해 볼까요? 여러분, 사람이 사는데 가장 중요한 게 뭐예요? 딱 1시간만 없어도 죽는 게 있어요. 뭐예요? 네? 네? 딱 1시간만 없어도 죽어요. 뭔지 아세요? 뭐예요? 왜 알면서 뭐예요? 공기. 1시간만 없어도 죽어요. 1시간이 뭐야? 저는 이렇게 뚱뚱해서 그런지 3분도 못 참아요, 숨. 예? 10분만 없어도 죽어요. 햇빛은 어떨까요, 여러분? 하루만 해 안 뜨잖아요? 그러면 지구가 얼마나 차갑게 얼어붙는지 아세요? 네? 하루만 물이 없으면 어떨까요? 여러분, 사실 하나님께서는요, 우리가 실제로 생명에 가장 필요한 것들을 이미 다 공급하고 계세요. 우리 심장은 어떻게 뛰고 있습니까? 몰라요. 여러분 맨날 심장 뛰라고 명령하세요? 맨날 마사지 하세요? 이 모든 우주를 설계하신 하나님은요, 우리에게 가장 필요한 것들을 이미 다 공급하고 계시다는 거예요. 단 하나도 빼놓지 않고. 땅에서는요 우리들이 먹을 식물들이 그냥 자라요. 물론 농부가 굉장히 아끼면 많이 자라겠죠. 농부란 것이 없었을 때요, 여러분, 그냥 자라요. 호주, 여러분 처음에 원주민들한테 땅의 개념이 소유의 프로퍼티의 개념이 없었던 거 아세요, 여러분? 그래서 백인들이 와가지고 사인해가지고 땅을 다 뺏었죠. 네, 뭐 그런 역사가 있어요. 왜 소유의 개념이 없었는지 아세요? 왜 없었을까요? 왜 음식에 대한 소유의 개념이 없었는지 아세요? 나가면 있으니까. 저걸 가져야 될 이유가 없었어요. 내가 왜 바나나를 내 거라고 가져야 될까? 왜냐면 남들이 뺏어갈까 봐? 뺏어가면 어때? 저기 또 있는데. 그걸 굳이 따서 집에 놓을 필요가 없어요. 썩기만 하지. 나무에 붙어 있으면 계속 싱싱한데. 소유의 개념이 없었다니까, 여러분. 가져야 될 필요가 없어요. 이미 다 있으니까. 여러분, 최초의 에덴 동산을 생각해 보면요, 여러분, 하나님께서는 우리 모든 생명에 가장 필요한 것들뿐만 아니라 관계적으로도 사랑하는 사람뿐만 아니라 하나님이 아버지로서 우리 생명에, 우리 영적 생명에, 우리가 관계적 필요에 모든 필요를 이미 다 채우고 계시다는 거예요. 그런데 우리는 이미 다 받은 사람임에도 불구하고, 이미 다 주어졌음에도 불구하고 단 한 번도 그것에 대해서 감사함으로 고백하지 않는다는 거예요. 구원은 어떻습니까? 예수 그리스도의 십자가. 우리는 패션 오브 크라이스트 보면서 예수님이 저렇게 아프셨겠구나, 그거 봐야 그때 겨우 감사함이 나와요. 주일마다 나와서 성경 말씀을 볼 때마다 하나님께서 너희를 얼마나 사랑하신지 아무리 하나님께서 고백을 해도 감사함이라는 게 터져나오지 않아요. 여러분, 사랑에 대한 이야기를 많이 했어요. 그죠? 지난번에도 했어요. 사랑은 그냥 우리 안에 케미컬 때문에 끌리는 것을 사랑이라고 말하지 않아요. 그건 그냥 케미컬이죠. 그죠? 엄청난 희생을 하면서도 사랑을 택하고자 하는 의지가 사랑이에요.
그래서 사랑에는 대단한 희생이 오더라도 아니면 대단한 책임이 따르더라도 사랑하는 사람들은 그걸 해요. 대표적인 예가 바로 예수 그리스도예요. 이 세상을 그렇게 사랑하셔서 자기 생명을 버릴 때까지 사랑하세요. 죽기까지 사랑하세요. 그렇죠? 그게 사랑이에요. 우리가 말하는 거하고 좀 다르죠. 우리 곁에 늘 있는 나에게 그렇게 필요한 것들은 나를 사랑하는 이들에 의해서 나를 사랑하는 하나님과 우리 가족들과 내 친구들에 의해서 이미 너무나도 충분하게 너무나도 풍족하게 공급되고 있다는 거예요. 생각해 보신 적이 없어서 그렇죠. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 이미 모든 만물을 우리가 살기 좋게 다 오거나이즈 해놓으셨어요. 우리가 심장이 뛰는 것, 우리가 호흡하는 것. 여러분 우리가 호흡을 왜 하는지 몰라요. 그죠? 여러분 잠잘 때 호흡해야지 생각하면서 자지 않잖아요. 그죠? 자동으로 해요. 심지어 뇌가 정지된 식물인간이 됐을 때도 호흡해요. 참 신기하죠? 내가 잘났건 못났건 자녀이기 때문에 이렇게까지 다 커서도 여러분 입히고 먹이고, 제가 옛날에 그런 말씀 한번 드린 적 있죠. 인간만이 키우는데 제일 오래 걸린다는 거. 그죠? 네. 여러분 생각해 보세요. 성인이라고 인정할 때까지 부모가 키우잖아요. 몇 년이에요? 18년. 18 years. 말도 안 돼. 동물이 누가 18년을 키워, 부모가. 그러면 인간을 봤을 때 여러분 부모가 여러분을 위해서 헌신하는 걸 한번 생각해 보세요. 죽으라고 일하고, 죽으라고 돈 벌어가지고, 죽으라고 먹이고 입히고, 여러분 죽으라고 교육한 다음에 아무 대가 없이 어떤 모르는 남자, 어떤 모르는 여자에게 보내요. 이런 헌신을 보셨어요? 여러분 우리가 왜 살아가고 있는지를 다시 한번 들여다보면요, 눈물 없이는 못 생각할 것 같아요. 안 그러세요? 내가 기억하지도 못하는 그 순간부터, 우리 뱃속에 있을 때 생각해 보세요. 뱃속 기억나는 사람 있으세요? 여러분 뱃속에 있을 때 엄마가 여러분을 어떻게 품었는지 아세요? 10달 동안? 제가 저희 아이들이 뱃속에 있을 때 저희 아내를 보니까 이거 못할 짓이에요. 아마 남자들이, 이거 이제 농담인데요. 농담으로 이런 얘기했어요. 남자들은 왜 남자들에게 하나님께서 아이를 임신시키지 않냐면, 남자들은 어떻게 꺼낼까 생각을 먼저 한대요. 어떻게 빨리 꺼낼까. 그래서 애가 다 안 컸는데 미리 꺼내고 말 거래요. 남자들 못 참아가지고. 그래서 여성들에게 하나님 임신을 시켰다라는 그런, 그러니까 농담이 있어요. 제가 봤을 때 그 대단해요. 자기 몸이 다쳐도 아이를 품는 그 마음은 대단해요. 10달을. 여러분 그런데 우리는 어떻습니까? 이 귀한 것들을 이미 다 받아 누리면서 입을 싹 닫는 사람들이 바로 우리예요. 네? 그러지 않아요? 여러분 안 그런가요? 이 당연하지만 없으면 당장 죽어버릴 수밖에 없는 이 사랑의 공급들, 누군가의 희생과 헌신으로, 누군가 너무나도 깊은 사랑으로 배려해서 받는 이 공급되는 것들, 우리는 그 귀한 헌신과 희생에 정말 책임감 있는 사랑의 공급들을 너무나도 하찮은 것과 바꿔버려요. 여러분 오늘 왜 감사주일로 지킬까요? 사람은 이 귀한 것들을 굳이 감사주일이란 걸 만들어야 생각하니까. 그래서 저는 감사주일을 주신 게 너무 감사해요. 저도 어쩔 수 없어요. 자꾸 잊어버려요. 뭐 재밌는 거 막 하다 보면요, 뭐 잊어버려요. 그런데 하나님께서 계속 리마인드 해주세요. 성규야, 내가 너 얼마나 사랑하는지 알지? 하나님 말씀을 통해서, 내 주변의 사람들을 통해서 계속해서 말씀해주고 계시는 거죠. 여러분 예수의 생명으로 베푸신 귀한 구원을 보세요. 여러분 구원 받으셨습니까? 여러분 구원 받은 자들이십니까? 그게 어떻게 이루어진 겁니까?
하나님, 여러분 창세기 우리 배웠죠? 창조는 뭐다? 창조는 뭐다? 사랑이에요. 하나님의 위대한 사랑의 플랜이에요. 그렇죠? 그 다음에 그리고 창조만 하고 끝나는 게 아니라 끊임없는 하나님의 보살피심. 예수를 모를 때 끊임없이 복음을 전달하여서 예수 그리스도가 구세주임을 깨닫게 하시고, 우리가 죄 가운데 있을 때에도 끊임없이 누군가를 보내셔서 우리를 콜링하시고, 그래서 우리가 하나님 생명을 공급받아야만 살 수 있는 사람임을 알았을 때, 그 죄가 다 드러났을 때, 정말 창피해서 죽고 싶을 정도의 그 나의 모든 더러운 죄가 드러났을 때, 나는 너를 정죄하지 않아. 이제 죄 짓지 말자. 이제 알았잖아. 네가 하나님 자녀인 거. 라고 말씀하시는 그 아름다운 사랑의 소유자 예수 그리스도. 그래서 그분의 손을 잡으면 나 대신 박히신 못자국이 만져지고, 그분을 끌어안으면 나 대신 맞으신 채찍 맞으셔서 그냥 등이 다 패인 자국이 만져져서 그 감사의 눈물을 흘릴 수밖에 없는 그 사랑. 이것을 하루하루 매일매일 잊고 산다는 게 얼마나 죄송한 일인지 몰라요. 그런데 너 어떻게 그거 잊고 살 수 있어? 네가 사람이야 라고 말씀하시는 게 아니라, 성규야 나 너 사랑해 라고 지금도 말씀하시는 이 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 말로 할 수가 없습니다. 여러분 이 은혜를 받은 사람들은 어떻게 할까요? 여러분, 기쁨이 주체할 수가 없어요. 또 잊고 살았는데 하나님께서 또 그 다정한 목소리로 나를 부르실 때 내 죄책감이 막 드러나는 게 아니라, 오늘도 잊어버린 나에게 이 사랑의 음성으로 다가오시는 하나님, 그분이 나의 아버지시구나. 이 기쁨 때문에 춤을 추며 주님께 달려갈 수밖에 없는 거죠. 그죠? 큰 소리로 외치고, 저분이 나의 하나님, 저분이 나의 구세주이시다, 저분이 나의 아버지이시다 라고 외칠 수밖에 없는 거죠. 저분이 나의 구원의 반석이시다. 내가 하나님의 음성을 또 듣고 싶습니다. 그 사랑한다는 고백을 또 듣고 싶습니다. 주님, 그 은혜를 내가 받았습니다 라고 사람들에게 자랑할 수밖에 없겠죠. 이 모든 것이 너무나도 감사합니다 라고 하나님께 다시 감사의 고백을 올려드릴 수밖에 없겠죠. 여러분, 이 모든 행위를 뭐라고 부르는지 아십니까? 제가 지금까지 설명한 게 뭔지 아세요? 이것을 두 글자로 예배라고 말해요. 두 글자로 예배라고 말해요. 제가 벌써 한 20분, 10분 넘게 설명드렸어요. 이게 예배예요. 그래도 날 사랑하시는 하나님, 너무 감사합니다 라고 고백하며 하나님 앞에 춤을 추며 큰 소리로 외치며 나아오는 일, 그게 예배예요. 여러분, 하지만 우리는 이 복된 주일날 얼마나 맥이 없는지 몰라요. 그렇지 않아요? 졸리고 힘들어요. 그죠? 예배당에 앉아있으면 기쁨이 사라진 지 오래고, 늘 부르는 찬양의 가사는 그냥 유행가 가사보다 나를 감동시키지 못해요. 유행가 부를 때 그렇게 울면서 노래방에서 불렀던 그 가사보다도 못해요. 그런 우리들에게 시편 기자는 말하고 있습니다. Come! 함께 가자! 괜찮아! 함께 즐거이 노래하자! 우리 구원 되신 하나님께 크게 외치자! 여러분, 구원은 무엇입니까? 이 질문에 우리는 답안지 그냥 쓰듯이 아무 감정 없이 그냥 줄줄 답해요. 구원은 예수님께서 십자가에 못 박히셔서 내 죄를 위해서 돌아가신 것을 보고 예수를 그리스도라고 시인하는 것. 네, 그게 구원이겠죠 라고 다 알아요. 너무 많이 배웠어요. 여러분, 다시 한번 제가 외쳐드릴게요. 갑시다. 우리 주님께 즐거움으로 노래합시다. 우리를 구원하신 반석이신 하나님께 큰 소리로 그분의 그 넓으신 사랑을 외칩시다. 감사함으로 그분의 앞에 나아갑시다.
노래와 음악으로 하나님을 높입시다. 나를 사랑하시는 하나님을 자랑합시다. 라고 오늘 외치고 있는 거예요. 아멘. 아멘. 여러분, 이 고백이 여러분 안에 있길 바라요. 이 고백이 여러분 교회에 나올 때마다 미치겠어. 나 하나님 앞에 크게 외쳐야지. 내가 세상에서는 조금 사람들 어노잉 할까 봐 내가 못하지만 우리 같이 예수 믿는 우리 이 친구들하고 오늘 찬양 시간에 내가 진짜 목 놓아 외쳐야지. 하나님 사랑합니다. 하나님 너무나도 감사합니다. 해야지. 여러분, 감사는 언제 합니까? 여러분, 감사 언제 해요? 감사는 받은 것이 있을 때 해요. 선물 받을 때 고맙죠. 누군가가 여러분을 위해서 뭐 챙겨주면 고맙죠. 사랑을 받을 때. 그러니까 받을 때 해요. 주는 사람이 반드시 있어야 돼요. 뭔가 여러분에게 페이버를 베푸는 사람이 뭔가 있어요. 그 다음에 그게 여러분이 너무 감사할 때 감사하다라고 고백해요. 그래서 감사하다는 고백은 대상이 있고요. 누가 뭘 해줬는지 행위가 있어요. 그게 감사예요. 여러분, 우리가 구원을 받았어요. 구원을 받았어요. 예수 그리스도가 나 대신 십자가에 죽으심으로 어마어마한 사랑을 받았어요. 그분은 누구냐면 왕 중의 왕이신 분이에요. 그분이 그 보좌를 버리시고 이 땅에 오셔서 나 대신 맞으셨어요. 그 구원을 우리가 받았어요. 얼마나 은혜가 큰지 고백하는 것이 감사해요. 여러분, 저는 그런 사람이 참 좋더라고요. 제가 세심하게 배려하면 누군가가 더러운데 앉을까 봐 이렇게 미리 털어놓고, 누군가가 이거 이렇게 만질까 봐 미리 소독해 놓고, 누군가가 뭐 불편해할까 봐 뭐 이렇게 서로 여러분을 위해서 막 배려하잖아요. 그죠? 그런 것들을 다 세심하게 알아주는 사람. 전 그런 사람 진짜 고맙더라고요. 어느 날 누군가가 편지를 줬어요. 전도사님, 이런 것들 너무너무 감사해요. 제가 가만히 보니까 전도사님이 이런 것들을 막 해주시더라고요. 너무 감사해요. 저는 아무도 모르게 한다고 몰래 했는데 그거 하나하나를 다 알고 감사하는 사람 얼마나 감사한지 몰라요. 제가 진짜 기쁘더라고요. 여러분, 여러분의 그런 감사들이 하나님께서 베푸신 작은 것 하나하나까지 여러분들이 알아서 하나님 이런 것까지 어떻게 배려하셨어요? 저 몰랐어요 지금까지. 이거 발견하니까 제가 너무 행복해요. 어떻게 이런 것까지 숨겨놓으셨어요? 라고 여러분들이 감사를 한번 드려보세요. 그게 하나님께 얼마나 큰 기쁨이 되는지 아세요? 여러분, 감사는 대상이 있고 행하신 일들이 들어있다 그랬어요. 그죠? 네? 여러분이 감사드리는 것이 사람들 눈에 볼 때도요, 하나님께서 행하신 일들을 하나님께 감사하는 이 행위가 하나님께 가장 큰 영광 된다는 사실이에요. 여러분이 감사의 예배를 드릴 때 하나님께서 가장 큰 영광을 받으신다는 사실이에요. 여러분, 이것이 바로 예배의 기쁨입니다. 나만 기쁜 게 아니에요. 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜를 받아서 나만 기쁜 게 아니에요. 하나님 뭐 이런 것까지 완전 사랑해요 라고 할 때 하나님도 너무 기뻐 춤추신다는 거예요. 이게 예배의 기쁨이에요. 여러분, 베푼 사람도 너무 신나고 받은 사람도 너무 신나는 일, 행복해서 가만히 앉아서 주체가 안 되는 일, 소리가 작은 소리로는 도저히 안 되는 일, 그런 거예요. 여러분, 하나님 하신 일을 하나하나 기억하고 감사를 드리시는 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 여러분, 그렇게 되면요 우리 인생에 기쁨이 넘칠 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리가 이미 받은 것들이 너무 많은데 그것을 알지도 못하고 있다가 하나하나 발견해 나가는 기쁨이 얼마나 큰지 아세요? 하나님의 섬세한 사랑들을 발견하는 일들이 얼마나 기쁜 일인지 아세요? 여러분, 하나님 사랑에 크게 놀랄 수밖에 없어요. 여러분, 우리가 하나님을 찬양할 이유는 그래서 너무나 많아요. 그렇지만 오늘 여러분, 이거는 절대 한순간도 잊지 마시기 바랍니다. 바로 우리 주님이, 우리의 아버지가 하나님이시라는 거예요. 왕 중에 왕이시라는 거예요. 우리가 신처럼 의지하고 사는, 우리가 보통 신처럼 의지하고 사는 게 뭐예요? 내 경험,
내 지식. 여러분 제가 어저께 되게 놀라운 사실을 발견했는데 제가 어떤 것들을 이게 사실이라고 지금까지 알고 살았어요. 46년을. 그런데 어제 이게 사실이 아니었다는 걸 알게 됐어요. 그래서 저는 이거를 사실이 아니라고 말하는 사람을 되게 무식한 사람들이라고 얘기했거든요. 아 진짜 자격이 없네 이렇게 얘기했어요. 그런데 제가 틀렸더라고요. 제가 그걸 어제 알게 된 사실이 하나 있어요. 너무 부끄러운 일이라서 말씀 못 드리겠어요. 네. 그런데 어제 알게 된 사실이 하나 있어요. 사람은요 자기가 많이 배우면 배울수록, 자기가 선을 베푸면 베풀수록, 자기가 하나님 말씀을 지키면 지킬수록 하나님께 영광을 돌리는 게 아니라 자꾸 내 지식과 내 경험과 내가 행한 내 righteousness를 자꾸 의지하더라고요. 여러분 우리가 신처럼 의지하는 우리가 하나님이 아니에요. 하나님께서 왕 중의 왕이심을 잊지 마십시오. 여러분 이 모든 것을 다 손수 만드시고 이 모든 것을 다 운행하시고 이 모든 룰, 해가 언제 뜨고 언제 지는 모든 룰을 만드신 분임을 잊지 마십시오. 여러분 이것을 잊는 순간 난 내 경험을 의지하게 돼요. 내 경험이라는 신을 의지하게 돼요. 내 지식이라는 신을 의지하게 돼요. 세상이 신으로 모시는 돈을 신으로 모시게 돼요. 여러분 그분 손에서 시작하지 않은 것이 단 하나도 없음을 여러분 기억하십시오. 이것을 잊는 순간 우리 안에 감사하는 모든 것들이 없어지는 거예요. 여러분 다시 한번 반복합니다. 오십시오. 우리를 지으신 왕께 무릎 꿇고 엎드려 경배합시다. 어떻게 보면 너무나 당연한 얘기를 하고 있는 것 같지만 여러분 교회에 와서 우리가 항상 하는 얘기가 뭐예요? 예배 드립시다. 찬양합시다. 그거잖아요. 그러면은 여러분 반응은 어때요? 아 이제 노는 시간 끝이야? 라는 반응이 나올 때가 많잖아요. 그죠? 왜 우리는 감사주일까지 만들어서 하나님께 이 고백을 계속 하도록 할까요? 앞에서 말씀드렸다시피 가장 소중하고 가장 중요한 것들이 우리에게 늘 있다는 이유로 잊어버리기 때문에요. 그래요. 사랑한다는 말만 하고 사랑하는 대상에게 집중하지 않아요. 하나님한테 사랑한다고 맨날 고백하지만 하나님께 집중하지 않아요. 여러분 감사가 넘치는 여러분 되시길 간절히 바라요. 감사한 것이 없습니까 여러분? 그러면 찾으십시오. 없어서 못 찾는 게 아니라 찾지 않아서 모르는 것이 너무나도 많아요. 하나님께서는 이미 우리에게 넘치는 사랑을 베푸시고 계십니다. 아멘. 그 사랑에 대한 감사함으로 반응하시는, 감사함으로 리액트하시는 여러분 되시기 바라요. 여러분 하나님께서 가장 기쁠 때도 바로 아까 말씀드렸다시피 여러분이 그것을 발견할 때 하나님께서 가장 기쁘시다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 이제 대비에 대해서 제가 지금 계속 생각하라고 말씀드렸어요. 컨트라스트에 대해서. 감사하는 사람이 여러분이 되었다면 감사가 없는 사람이 있어요. 어떤 사람일까요? 여러분 8절을 보면요. 이스라엘 백성이 광야에 있을 때 이스라엘 백성들은 불만 불평 투성이었어요. 배고프다 그러면은 먹을 게 없다 그러면 하나님께서 하늘에서 막 만나를 내려주시죠. 그러면 그 다음에 또 불평이 뭐예요? 빵만 먹었더니 고기가 너무 먹고 싶네. 그래서 하나님께서 메추라기를 보내주시죠. 그리고 또 무슨 불평하는지 알아요? 아유 사막은 밤이 왜 이렇게 추워? 그러니까 하나님 어떤 거 주시나요? 불기둥을 보내주세요. 네, 여기 좀 열어주시겠어요? 네, 불기둥을 보내주신다고 밤에 춥지 말라고. 그 다음에 낮에 여러분 낮에 햇살이 너무 뜨거워갖고 살 수가 없네. 그러니까 하나님께서 뭘 보내주세요? 네? 구름 기둥을 보내주세요. 구름, 클라우드로 여러분 이렇게 하늘을 이렇게 막아주신다고요. 아이고 목말라 물이 없네. 물 아무리 걸어가도 물이 안 나오네. 그러면은 여러분 하나님께서 뭘 보내주세요? 반석에서 물이 나오게 하신단 말이에요. 이러한 사랑들을 계속 받으면서 이런 기적들을 계속 보면서 아이고 이집트 군대가 쫓아오는데 앞에 홍해가 막혀있네. 다 죽게 되었구나. 그러면 하나님께서 길을 내시는 분이에요. 이런 기적들을 계속 겪으면서 단 한 번도 굶지 않고 살아가고 있는 이스라엘 백성들은 계속 하는 것이 불만 불평이에요.
마음이 딱딱해져서 그래요. 마음에 딱딱해진다는 건 어떤 걸까요? 여러분, 어떤 특징이 있을까요? 여러분, 이 속담 한번 들어보신 적 있으세요? 물에 빠진 사람 구해주니까 보따리 내놓으라고 한다. 이게 한국 속담인데 여러분 아세요? 무슨 뜻인지 아세요? 어떤 사람이 물에 빠졌어요. 베티가 물에 막 빠졌어요. 이러고 있어요. 그죠? 그래서 제가 딱 구해줬어요. 그랬더니 생명을 구해줬잖아요. 그런데 베티가 내 지갑 어디 갔어? 이렇게 하는 거예요. 예, 이게 속담이에요. 옛날 속담이에요. 생명을 구해줬더니 그 사람이 불만불평을 한다는 거예요. 여러분, 여러분과 나를 지으시고 이 세상을 지으신 하나님이 보시기에 우리에게 가장 필요한 것들은 하나님께서 이미 다 공급하고 계세요. 그렇죠? 여러분, 우리가 걱정할 필요가 없어요. 우리가 할 일은 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 일밖에 없어요. 그죠? 그런데 여러분, 우리는 왜 뭘 걱정하고 사십니까? 뭘 걱정해요? 하나님 이미 우리뿐만 아니라 풀들까지 다 먹이세요. 그죠? 하늘에 나는 새들도 바닷속에 있는 모든 물고기까지 다 먹이세요. 우리 자녀들이기 때문에 우리는 말로 할 것도 없어요. 이미 우리는 모든 것을 다 받았어요. 그렇죠? 그런데 여러분, 우리는 왜 불평해요? 왜 불평해요? 한번 생각해 보세요. 나 왜 불평할까? 나는 이거 원하니까. 그렇죠? 이미 다 받았는데 그거 말고 내가 원하는 건 이거라고. 구원? 말고 내가 원하는 건 돈이라고. 하나님 사랑? 그거 말고 내가 원하는 건 승진이라고. 승진. 생명을 갖고 올바로 사는 것 이외에 우리가 원하는 것들은 따로 있어요. 이 세상에서 멋져 보이는 것들. 보따리, 내 지갑. 마음이 딱딱한 사람은요, 무엇을 의미하냐면 진짜를 못 보게 만드는 마음을 말해요. 이미 딱딱해져서 진짜가 무엇인지 모르는 마음. 하나님이 하나님 되심으로 인해서 이스라엘 백성이 이집트로부터 구원을 받았음에도 불구하고 계속해서 요구하는 것은 내 배를 채울 고기를 달라, 따뜻한 집을 달라, 내가 편히 쉴 곳을 달라, 만나 질렸으니까 고기 달라. 그게 이스라엘 백성의 불만 불평의 주 이유예요. 지금 내가 원하는 순간에 그거를 달라. 하나님 당신이 원하는 때에 주는 거 말고 내가 원하는 때에 달라. 그게 불만 불평의 주 이유예요. 여러분, 우리에게 가장 중요한 건 무엇일까요? 성경이 말씀하시는 가장 중요한 진리는 무엇일까요? 사람은 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 말씀으로 산다는 거예요. 우리는 영적 존재예요, 여러분. 영적 존재예요. 가장 중요한 거는요, 우리의 영이 사는 거예요. 육신은 우리 영의 현상이에요. 육신은 우리 영의 현상이에요, 여러분. 여러분이 하나님과의 관계가 좋잖아요? 그럼 친구들과의 관계가 좋을 수밖에 없어요. 왜냐하면 여러분 안에 사랑과 평화가 넘쳐 흐르기 때문에 그래요. 뭐가 화나요? 화나요? 저 화 잘 나요. 제가 하나님과 관계가 별로 안 좋아서 그런 거예요. 제가 그걸 알아요. 그럴 때마다 그래서 하나님 앞에 무릎 꿇고 나아갑니다. 우리가 하나님과의 영적 관계가 회복되면요, 모든 관계는 회복돼요. 우리가 말씀으로 영이 살잖아요. 그러면 육도 살아요. 그렇지만 우리가 원하는 건 하나님 너무 영적인 거 자꾸 말하지 말아요. 나는 지금 이 세상에 살고 있잖아요. 그거 말고 이거 달라고요. 내가 원하는 거, 당신이 원하는 거 말고
아니야 성규야, 넌 이거 먹어야 살아. 너 지금 숨을 쉬어야 돼. 너 물에 빠져 있잖아. 그러면 말고 내 지갑 달래니까. 이게 우리예요. 이게 이 속담에서 발견한 우리의 모습이에요. 하나님께서는 끊임없이 모든 것을 공급하고 계신데, 말씀부터 우리의 모든 먹을 것까지 공급하고 계신데, 정말 우리 마음은 딱딱해져서 그것 말고 그거를 주시는 것들을 감사함으로 누리지를 못하고 있어요. 이미 그것 여러분 100년 살면 1분 1초 하나님 은혜만 생각하고 살아도 감사함을 입에서 뗄 수가 없을 정도로 받아 누리고 살면서도 그것 말고 이것 때문에 불만 불평으로 살고 있다니까요. 감사하는 기쁨, 그 하나님께서 주시는 그 행복, 은혜를 누리는 그 행복을 단 한순간도 못 누리고 내 입에 불만 불평을 달고 살고 있는 우리의 모습을 보십시오. 지금 예배 시간에 와서 하나님 그 베푸신 은혜 때문에 감격을 소리치고 기쁨의 춤을 출 수 있는 이 순간에도 와서 그냥 가만히 앉아있다 언제 끝나나 생각하는 우리 자신을 보십시오. 너무나도 어리석고 안타까운 거예요. 여러분, 마음이 딱딱한 사람은 정말 불쌍한 거예요. 여러분 제일 불쌍한 사람은 바로 그런 사람들이에요. 저희 친척분 중에 폐가 딱딱하게 굳어져서 돌아가신 분이 있어요. 그분은 폐가 굳어지니까 숨을 못 쉬어요. 해도 산소가 안 들어가요. 여러분, 그분은 알아요. 하나님께서 베풀어 주신 이 귀한 것들이 얼마나 소중한 건지 알아요. 눈물 흘리게 고통으로 하나님, 공기가 이렇게 소중한 거였군요 하고 그렇게 말씀하셨어요. 여러분, 당해봐야 압니까? 여러분, 우리는 당해봐야 아는 사람들이니까 그렇게 어리석은 사람들입니까? 여러분, 감사하라고 감사주의를 정해줘야 감사하는 사람들입니까? 하나님은 맨날 모든 것을 자기 생명까지 주면서 공급하고 계신데, 그거 말고 그거 싫단 말이야, 그건 저쪽에나 줘버려, 그렇게 하찮은 거 하고 바꿔버립니까? 우리는 이 소중한 예배 시간을 게임하고 싶은 생각, 놀러갈 생각하고 바꿔버리지 않습니까? 쉽게. 어떻습니까? 여러분 편지 우리가 주중에 쓰라고, 감사할 제목을 쓰라고 말씀드렸지만 우리 솔직히 잘 못하잖아요. 여러분, 오늘도 이 말씀을 통해서 여러분에게 하나님께서 주시고 싶은 말씀은 여러분의 죄책감을 들라고 드리는 말씀이 아니에요. 저도 이 말씀을 들으면서 처음에 죄책감이 들었지만 하나님의 메시지는 그게 아니에요. 난 네가 정말 행복한 걸 보고 싶다. 이미 모두 받아 누리는 것들로 인해서 감사하고 행복한 삶을 살아도 100년이 모자르다. 성규야, 정말 행복하게 사는 것을 보고 싶다. 너 정말 행복하라고 내가 에덴을 지어줬잖아. 내가 이 세상을 너를 위해서 만들었잖아. 봐봐, 얼마나 아름답니? 얼마나 행복한 것들 투성이니? 너를 호흡하게 하잖아. 너가 맛있는 냄새를 맡게 하잖아. 너에게 그 좋은 친구들을 다 붙여줬잖아. 너 존재만으로 충분히 사랑받게 하잖아. 감사할 제목이 여러분 넘쳐 흐르지 않습니까? 여러분, 그것을 기억하는 사람들이 되시길 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 간절히 바랍니다. 여러분, 간절히 바랍니다. 하나님께서 우리에게 주시고 싶은 말씀 바로 그거예요. 행복한 성규야, 너는 본질이 행복한 사람이야. 예수 그리스도의 죽음으로 구원을 얻은 사람이야. 죽을 때까지 춤을 춰도 모자랄 정도로 행복한 사람이야. 응? 그걸 알았으면 좋겠어 라는 사랑의 메시지가 오늘 시편 말씀인 걸 여러분들 아셨으면 좋겠어요. 여러분, 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 여러분, 우리를 지으신 하나님께서 우리의 하나님이심을 기억하십시오. 여러분, 거기서부터 출발하셔야 돼요. 그래야 하나님께서 나보다도 잘 아시는
전지전능하신 분이구나, 이분의 말씀이 진리이구나 라는 것을 인정하지 않으면 결국 내 생각대로 살게 될 뿐이에요. 그 순간 마음이 딱딱해져서 하나님께서 베풀어 주신 은혜는 단 하나도 보지 못하고 불만 불평 속에 살다 죽어요. 여러분, 그런 지옥이 어디 있습니까? 그런 지옥이 어디 있어요? 여기 가장 귀한 것을 손에 쥐고 나는 그게 없어서 불행해 죽는 사람은 그런 지옥이 어디 있어요? 여러분, 예수 그리스도가 임하시면 왜 예수 그리스도를 천국이라고 말씀했을까요? 보라, 천국이 가까이 왔다. 여러분, 예수 그리스도 지금 어디 계십니까? 여기 계시지 않습니까? 그러면 우리는 어디에 지금 있는 거예요? 천국에 있지 않습니까? 그런데 왜 괴로울까요? 우리의 시선이 이미 우리에게 임하신 천국에 있지 않기 때문이겠죠. 여러분, 눈을 돌리십시오. 눈을 돌리십시오. 불만이 입에서 나오십니까? 눈을 돌리십시오. 나의 지식과 나의 경험과 나의 쾌락을 쫓아 사는 삶이 아니라 나를 나보다도 더 잘하시는, 나를 창조하신 하나님의 진리의 말씀으로 받아들여서, 그 진리의 말씀을 받아들이셔서 진짜를 쫓아 사시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 그분이 예수의 피로, 그 독생자 예수를 십자가에서 죽으심으로 우리에게 구원을 베푸셨음을 기억하십시오. 이 얼마나 행복한 일입니까, 여러분? 이것을 날마다 노래하고 큰 소리로 외치고 찬양과 감사의 노래가 우리 입에서 떠나지 않게 하십시오, 여러분. 감사가 넘칠 수밖에 없습니다. 감사가 넘칠수록 우리의 인생은 즐겁고 행복해질 수밖에 없습니다. 그것이 여러분에게 하나님께서 가장 바라는 일이에요. 그래서 예수 그리스도를 여러분에게 주시지 않았습니까? 그래서 천국이 우리에게 임하지 않았습니까? 여러분, 하나님께서 우리를 가장 사랑하시는 분이기 때문에 우리의 가장 큰 행복을 알고 계시기 때문에 오늘 말씀을 통해서 또 강조하고 계십니다. 딱딱한 마음을 여러분 버리십시오. 내가 원하는 것만을 위해서 기도하고 그것을 이루기 위해서 사는 삶을 버리십시오, 여러분. 그런 사람이 되지 마십시오. 물론 내가 취한 직장에서 대충 하라는 얘기가 아니에요. 일을 열심히 해야 되죠. 근데 여러분이 쫓아가는 것을 어떤 기준으로 그 목표를 세웠는지 다시 한번 보십시오. 그것이 여러분에게 감사를 빼앗아 갈 수 있습니다. 여러분에게 천국을 빼앗아 갈 수 있어요. 딱딱한 마음을 버리십시오. 모든 것이 돌아가는, 이 모든 만물이 운행되는 룰을 만드신 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 하나하나 찾아 그 감사의 기쁨을 감격으로 누리시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 그렇게 감사함으로 하나님께 예배할 때에 하나님께서 가장 기뻐하신다는 것도 잊지 마십시오. 왜냐하면 그게 그분에게 가장 큰 영광이기 때문에 그렇습니다. 그것이 하나님께 가장 영광되는 것이고요. 그렇게 예배함을 통해서 가장 하나님을 기쁘게 만드는 여러분들, 그리고 여러분의 인생도 가장 행복한 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 여러분, 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 시편의 말씀을 통해서 감사주일에 저희들에게 주신 말씀을 저희들이 잘 배웠습니다. 하나님 아버지, 시편 기자는 다시 한번 저희들을 초청하고 있습니다. 성규야, 가자. 큰 소리로 구원이신 이 만세반석 하나님께 감사함으로 그분의 행하신 모든 일들을 외치자. 노래를 불러서 그분을 자랑하자. 이 세상에 구원을 베푸신 하나님을 그 정말 사랑 많으신 그 행동들을 이 세상에 알리자라고 다시 한번 이 말씀을 통해서 초청하고 있는 이 말씀을 주신 주님 너무나도 감사드립니다. 하나님 아버지, 저희 입에서는 너무나도 불만 불평이 많았음을 고백합니다. 하지만 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 주님께서 이미 베풀어 주신 구원들, 이미 베풀어 주신 모든 생명의 공급들을 하나하나 찾아가면서
우리 인생의 기쁨을 만끽하며 살아갈 수 있는 기회를 주셔서 너무나도 감사합니다. 하나님 아버지, 주님 주신 것들, 주님 행하신 것들, 그것을 붙들면서 감사함으로 천국을 누리는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 그렇게 예수 그리스도와 동행하는 기쁨의 삶을 살 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그로 인하여 하나님께 무한한 영광을 돌리는 저희 인생 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Esther Kim, please come up for prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this lovely day. Thank you for all these things, keeping us alive. Thank you for all these things that you do for us, Lord. Thank you for giving us this Thanksgiving Day, so that so that we are reminded of these things that you do for us. And I pray that we will be able to keep remembering these things even after this sermon. Lord, thank you for Chonda Sanmin's word, and I pray that we can use this in our everyday lives. And thank you for allowing us to come here and listen to your word, Lord. I pray for the Hongam that it will be put to good uses, and I pray for the name of Jesus Christ, amen. Everyone stand up for the Lord's Prayer. Big loud voices, 3, 2, 1.